Hello friends, myself Dr. Kirti Shriram Kulkarni and I am from Gokhale Education Society's Arts, Commerce and Science College Jawar. Friends, I welcome you all for the FIBSc Foundation course semester 1 and we have started the chapter Overview of Indian Society. So friends, so far now we have discussed about how the diversity is observed in Indian society, and in that we have discussed about the multi-religious concept. Okay, so we have overviewed the major religions that are observed in India. So they are Hindu, Islam, Sikhism, Jainism, Christianity, okay, etc. Then we have started about the multilingual society in India. Okay, so what we have seen that in India there are major 22 language which are given priority, and out of that near about 1652 sub languages are there. Okay, so we have seen that overall languages are near about 22, and in that the major language or the language which is mostly observed in India is Hindi. Okay, that we all know that आपली जी भाषा आहे राष्ट्रीय भाषा ती सुद्धा काय आहे हिंदी, आणि त्याच्यामुळे जवळजवळ 41% हिंदी भाषिक लोक आपल्याला ऑब्झर्व होतात इंडियामध्ये. ओके, आफ्टर दॅट देर आर बेंगाली पीपल who are 8.11%. Then Telugu. Okay, Telugu is observed in Andhra Pradesh. Then Marathi speaking people, we people in Maharashtra, Tamil, Urdu, and then Gujarati. Later on, the remaining languages are spoken by 3 to 0.13% people, and there are various 22 observed language in India. Okay, so we have also seen that these 22 languages are actually categorized in three type of language: Indo-Aryan language, Dravidian language, and then the languages which have come from foreign countries, that is English, French or Portuguese. Okay, so in North India most of the languages are Indo-Aryan languages. They are Hindi, Marathi, Punjabi, etc. And Dravidian languages are Telugu, Tamil, Malayalam, Kannada, etc. And different languages are spoken in different areas of India. Okay, so because of the language the states are divided, and because of states we all people are divided. So the basic division or these things are observed because of different languages spoken in India. Okay, so the next point is bilingual policy and the linguistic conflicts in India. Okay, so India has adopted a bilingual policy at the center with Hindi as the primary official language and English as the secondary official language. आपल्याला सर्वांनाच माहिती आहे की आपण काय करतो, आपली एक मातृभाषा असते बरोबर, ज्या राज्यामध्ये आपण राहतो ज्याला आपण मदर टंग असं म्हणतो. ओके, तर ती आपली एक मातृभाषा असतेच, आणि त्याचप्रमाणे एक राष्ट्रीय भाषा असते. राष्ट्रीय भाषा म्हणून आपण हिंदी भाषेचा स्वीकार केलेला आहे. सो दॅट इज अवर प्रायमरी ऑफिशियल लँग्वेज अँड इंग्लिश ॲज द सेकंडरी ऑफिशियल लँग्वेज. वी नो दॅट in all over world English is considered as the primary language, and therefore in India we have accepted it as a secondary official language. म्हणजे कार्यकामासाठी किंवा कामकाजासाठी जी भाषा वापरली जाते तिला आपण काय म्हणतो, ऑफिशियल लँग्वेज. सो अकॉर्डिंग टू द सेन्सस रेकॉर्ड ऑफ 2001 41% पीपल और द पॉप्युलेशन स्पीक्स हिंदी. बरोबर आहे, आपण ते मागच्या टेबलमध्ये बघितलं की जवळजवळ 41% लोक भारतामधले हिंदी भाषा बोलतात. बघा, आपल्याला सुद्धा लहानपणापासून अगदी इझिली मराठीसारखीच हिंदी भाषासुद्धा बोलता येते. सिमिलरली at the state level the language of the respective state and English is accepted as means of communication. म्हणजे आपण आपली मातृभाषा आपल्या स्टेटमध्ये तर बोलतोच, पण जर आपण एका स्टेटमधून दुसऱ्या स्टेटमध्ये गेलो तर मग भाषीय अडचण येऊ नये म्हणून पण आपण हिंदी भाषेचा सार्वत्रिकपणे हे केलेलं आहे, आपण त्याला अंगीकार केलेला आहे, आणि इंग्लिशसुद्धा वर्ल्ड वाईड ॲक्सेप्टेड आहेच.
However, this decision was never an easy task, taking into consideration the diversity in the languages in different geographical belt. म्हणजे ही जी काही सिस्टीम आहे की हिंदी ही सार्वत्रिक भाषा होईल किंवा राष्ट्रभाषा होईल, हा डिसिजन घेणं सोपं नव्हतं. का बरं? बघा बरं. सिन्स देअर इज नो लँग्वेज डिफाईन्ड ॲज ऑफिशियल लँग्वेज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 1960s, देअर वेअर अटेम्प्ट्स टू रिप्लेस हिंदी फॉर इंग्लिश ॲज द सोल ऑफिशियल लँग्वेज ऑफ इंडिया. आपल्याला सर्वांनाच माहिती आहे की हिंदी भाषासुद्धा सर्व लोकांना मान्य नाही, कारण की आपल्याकडे असे बरेच लोक आहेत जे साऊथ इंडियामध्ये आहेत, त्या लोकांना हिंदी भाषेचा जास्त अंगीकार केलेला स्वीकृत नाही, बरोबर. आणि त्याच्यामुळे ते लोक हिंदी भाषेला विरोध करतात. त्याचप्रमाणे 1960 साली हिंदीच्या ऐवजी इंग्लिश भाषाच ऑफिशियल लँग्वेज म्हणून आणावी अशी सार्वत्रिक चर्चा झाली, बरोबर आहे. पण कोणी त्या गोष्टीचा अंगीकार केला नाही आणि ते बरोबरसुद्धा आहे. वाय शुड वी एक्सेप्ट इंग्लिश ॲज अवर लँग्वेज ऑर सोल लँग्वेज? सो देअरफोर it is kept as it is, and therefore Hindi is still our national language. Again, one more point is there, that it is witnessed several protests from southern state of Tamil Nadu, Kerala, Karnataka and other, resulting in amendment of Official Languages Act of 1963. म्हणजे ही जी मी आत्ताच म्हटलं तसं साऊथकडचे जे स्टेट्स आहेत, तमिळनाडू, केरला, कर्नाटका, या लोकांना हिंदी भाषेचा एवढा स्वीकृत नव्हता. त्याच्यामुळे त्यांनीसुद्धा त्याच्याविरुद्ध काय केलेलं आहे? प्रोटेस्ट केलेला आहे, आंदोलन केलेलं आहे की हिंदी आम्हाला राष्ट्रीय भाषा नको. इट वॉज लेटर ऑफिशियली टेकन ॲज अ ऑफिशियल लँग्वेज यूज फॉर ऑफिशियल पर्पज ऑफ द युनियन रूल ॲक्ट 1976. म्हणजे नंतर 1976च्या लॉप्रमाणेच काय झालं? हिंदी हीच आपली राष्ट्रीय भाषा ठरली. सेव्हरल स्टेट लँग्वेजेस आर डिसाइडेड ॲज ऑफिशियल बेस्ड ऑन द डेमोग्राफी ऑफ दॅट पर्टिक्युलर स्टेट. पण मग त्याचा परिणाम काय झाला की उत्तरेकडील जी राज्य आहेत, जवळजवळ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इथपर्यंत हिंदी ही राष्ट्रीय भाषा म्हणून अंगीकारली गेलेली आहे. पण अजूनसुद्धा साऊथकडे हिंदी भाषेचा वापर नाही. त्याच्यामुळे तिथे काय आहे, त्यांच्या ज्या मातृभाषा आहेत त्याच त्यांनी ऑफिशियल लँग्वेज म्हणून डिक्लेअर केलेल्या आहेत. सो केरला, तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश अँड कर्नाटका, दे हॅव देअर ओन लँग्वेजेस ॲज देअर ऑफिशियल लँग्वेज. सो ऑल बोर्ड्स etc. are there still in their own mother tongue, and the working language is also their own language. Okay, so that is called as bilingual policy and linguistic conflicts. Linguistic conflicts म्हणजे काय? भाषेमुळे निर्माण झालेले वाद, बरोबर आहे. कारण सर्वांनी सेम भाषा वापरावी किंवा सेम भाषा कार्यकाजासाठी वापरावी हे सर्वांना मान्य नाही, आणि त्याच्यामुळे निर्माण झालेल्या वादांनाच लिंग्विस्टिक कॉन्फ्लिक्ट्स असे म्हटले जाते. ओके, सो नाऊ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट सिस्टीम इन इंडिया. फर्स्ट आपण काय बघितलं? बहुधार्मिकता, बरोबर आहे. नंतर आपण बहुभाषिकता बघितली, आणि आता आपण काय बघणार आहोत? बहुजातीयता. कशा वेगवेगळ्या जाती इंडियामध्ये आहेत ते आपण बघूया. ओके, सो द सोशल स्ट्रॅटिफिकेशन. स्ट्रॅटिफिकेशन या शब्दाचा अर्थ काय होतो? डिव्हिजन ऑफ सोसायटी, म्हणजे समाजाचं वर्गीकरण. सो द सोशल स्ट्रॅटिफिकेशन इन इंडिया इज अ पिक्युलियर इन इट्स नेचर. इथल्या निसर्गामध्येच आहे ते स्ट्रॅटिफिकेशन किंवा डायव्हर्सिटी. अनलाईक मेनी अदर सिव्हिलायझेशन in the world where the society was divided into race, ethnicity or clan, Indian society is broadly divided into a hierarchy of caste. म्हणजे जगामध्ये इतर देशांमध्ये जी त्यांची सोसायटी आहे ती कशामुळे डिवाइड झाली आहे बघा? रेस म्हणजे वंशिकता, कुठल्या वंशाचे लोक आहेत. ओके, त्याचप्रमाणे त्यांचा रंग कसा आहे, ते कुठल्या पर्टिक्युलर जमातीपासून निर्माण झालेले आहेत. अशा वेगवेगळ्या कारणामुळे वेगवेगळ्या देशांमध्ये लोक डिव्हाइड झालेले आहेत. तर इंडियामध्ये कशामुळे लोक डिव्हाइड झाले? तर
हायरार्की ऑफ कास्ट, म्हणजे वेगवेगळ्या जातींमुळे इथले लोक विभाजित झालेले आहेत. द वर्ड कास्ट हॅज कम फ्रॉम द पोर्तुगीज वर्ड कास्टा, म्हणजे हा जो शब्द आहे कास्ट म्हणजे जात, हा कशामुळे आलेला आहे? पोर्तुगीज शब्द कास्टा याच्यापासून आलेला आहे. विच मीन्स ब्रीड अँड इंटेंडेड टू यूज फॉर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन प्युरिटी ऑफ ब्लड. बरोबर आहे. ब्रीड म्हणजे काय? तर एखादा पर्टिक्युलर जमातीचे लोक, बरोबर, आणि ते कशामुळे आहेत की त्याच जातीचे लोक त्याच पर्टिक्युलर ग्रुपमध्ये आपल्याला आढळतात आणि त्याच्यामुळे त्यांना ते नाव पडलं जातं. ओके. ॲज डिफाईन्ड बाय E.A.G. ब्लंट, कास्ट इज ॲन इंडोगॅमस ग्रुप bearing a common name, membership of which is hereditary, imposing on its members certain restriction in the matter of social intercourse. बघा, ही डेफिनेशन खूप मोठी आहे. त्याचा अर्थ एकदम सिंपल भाषेमध्ये मी सांगते. कास्ट इज इंडोगॅमस ग्रुप. इंडोगॅमस म्हणजे एकाच जमातीमध्ये असलेला ग्रुप. बेरिंग अ कॉमन नेम, बरोबर आहे. जसं आपल्याला आडनाव असतं, आपल्या प्रत्येक पिढीमध्ये आपण सेम आडनाव यूज करत जातो, हो ना. जे आपल्या आजोबांचं होतं, वडिलांचं होतं, तेच आपलं आणि आपल्या पुढच्या जनरेशनचं पण असणार आहे. तर ते आपल्याला जातीमुळे मिळतं. अँड मेंबरशिप ऑफ विच इज हेरिडेटरी, म्हणजे आपण त्या जमातीमध्ये जन्माला आलो की आपल्याला ऑटोमॅटिकली त्याची मेंबरशिप मिळते. इट इज कॉल्ड ॲज हेरिडेटरी. आणि इम्पोजिंग ऑन इट्स मेंबर्स सर्टन रिस्ट्रिक्शन इन द मॅटर ऑफ सोशल इंटरकोर्स, म्हणजे समाजामध्ये वावरताना आपल्याला त्या पर्टिक्युलर जातीच्या काही रिस्ट्रिक्शन ओके पाळाव्या लागतात. तर हे सगळं एक डेफिनेशन दिलेली आहे. सो नथिंग इज व्हेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टँड. कास्ट इज युनिक टू इंडिया अँड इस्पेशली टू हिंदू ट्रेडिशनल सोसायटी अँड इट्स कस्टम. मेजरली कास्टिझम किंवा जाती या हिंदू धर्मामुळे निर्माण झालेल्या आहेत. इट इज इम्पोज्ड ॲज अ डिवाइन अँड हॅड ॲन एक्सटेन्सिव्ह सँक्शन इन द सोसायटी. डिवाइन म्हणजे देवाकडून मिळालेले आहेत असं म्हटलं जातं आणि समाजामध्ये त्या मान्य झालेल्या आहेत. द संस्कृत वर्ड फॉर कास्ट इज वर्णा विच मीन्स कलर. ओके. तर वर्णावरून काय झालेलं आहे? जाती निर्माण झाल्या आहेत संस्कृत भाषेप्रमाणे. द कास्ट स्ट्रॅटिफिकेशन ऑफ द इंडियन सोसायटी हॅज इट्स ओरिजिन इन चातुर्वर्ण सिस्टीम. ओके. म्हणजे चातुर्वर्ण जो आपलं होतं त्याच्यानुसार या जाती निर्माण झालेल्या आहेत. ड्युरिंग द वैदिक पिरियड अबाउट 1500 BC टू 100 BC, म्हणजे आजपासून 1500 वर्ष, म्हणजे इसवी सन पूर्व 1500 ते इसवी सन पूर्व 100 वर्ष. ओके. आता आपण 2020मध्ये आहोत, बरोबर. तर ह्याच्या पूर्वीचे 2000 वर्ष सोडून द्या, म्हणजे तेव्हा 0 इसवी सन सुरू होईल. त्याच्यापूर्वी 1500 वर्ष असा हा चातुर्वर्णाचा काळ होता जेव्हा या जाती निर्माण झाल्यात. देअर वेर 4 वर्णा फॉर द कास्ट, नेमली ब्राह्मिन्स, क्षत्रियाज, वैश्याज अँड शूद्राज. अशा प्रकारे 4 वर्ण निर्माण झाले. दिस डिव्हिजन वॉज बेस्ड ऑन डिव्हिजन ऑफ लेबर अँड ऑक्युपेशन. हे जे 4 वर्ण होते ते कशामुळे निर्माण झालेले आहेत? तर कामकाज आणि प्रत्येकाचे उद्योगधंदे याच्यावरती ह्या 4ही जाती जमाती अवलंबून होत्या. अलॉंग विथ द ऑक्युपेशन इट वॉज ऑल्सो डिनोटिंग द इंडोगॅमी. आणि इंडोगॅमी म्हणजे काय? तर ऑक्युपेशन म्हणजे तुमचे जे उद्योगधंदे आहेत त्याचप्रमाणे इंडोगॅमी म्हणजे मॅरेज विदिन वन ओन कास्ट. एकाच जातीमध्ये जनरली लग्न करावं, बरोबर आहे, अशा प्रकारची सिस्टीम होती. अँड द नोशन ऑफ प्युरिटी अँड पॉप्युलेशन रिलेटेड टू द फूड रिस्ट्रिक्शन, क्लोदिंग अँड लँग्वेज. जनरली असं असतं की आपण ज्या पर्टिक्युलर भागामध्ये राहतो तिथलं काही सूचना आपल्याला पाळाव्या लागतात. रिस्ट्रिक्शन म्हणजे तिथल्या सर्व गोष्टी आपल्याला पालन कराव्या लागतात. क्लोदिंग अँड लँग्वेज, त्याप्रमाणे आपल्याला कपडे परिधान करावे लागतात आणि ती भाषाही आपण बोलतो. त्या तसंच जाती सिस्टीममध्ये सुद्धा होतं. फर्दर दीज ग्रुप्स वेअर सब डिवायडेड इंटू नंबर ऑफ जातीज और सब कास्ट बेस्ड ऑन डायव्हर्सिटी ऑफ ऑक्युपेशन. म्हणजे एक पर्टिक्युलर जात आणखीन अनेक जातींमध्ये डिवाईड झालेला होता
ज्याला आपण सब कास्ट किंवा जाती म्हणतो. आणि त्याच्यामध्ये सुद्धा डायव्हर्सिटी ऑफ ऑक्युपेशन होतं, म्हणजे उद्योगधंदे आणखीन पोट जातींमध्ये विभागले गेलेले होते. ईच ग्रुप वॉज लाईक अ वॉटर टाईट कंपार्टमेंट मूविंग आउट फ्रॉम विच वॉज इम्पॉसिबल फॉर एनी मेंबर ऑफ द सोसायटी. पूर्वीच्या काळाची गोष्ट आहे की एखाद्या पर्टिक्युलर गोष्टीमध्ये जर आपण पाणी भरून ठेवलं तर ते पाणी कसं असतं, कंटेनरमध्ये भरलेलं पाणी ते बाहेर यायला बघत असतं, बरोबर, पण त्या कंटेनरच्या वॉलमुळे ते येऊ शकत नाही. त्याचप्रमाणे पूर्वीच्या काळी जाती सिस्टीममध्ये प्रत्येक मेंबरला आपापल्या जातीमध्ये रिस्ट्रिक्टेड राहावं लागत होतं. आता मग नंतर काय झालं, जाती जमातींमुळे भारतामध्ये कॉन्फ्लिक्ट्स निर्माण व्हायला लागले, बरोबर आहे, वेगवेगळ्याचे वाद निर्माण व्हायला लागले. आणि त्याच्यामुळे काय आलं, पॉझिटिव्ह डिस्क्रिमिनेशन इन इंडिया, म्हणजे जाती जमातींमध्ये रिझर्वेशन किंवा आरक्षण निर्माण करण्यात आलं. What is that particular thing is that according to the Government of India Act 1935, the Article 17 of Indian Constitution, all forms of atrocities against untouchability is prohibited. At the same time, there are steps taken for the upliftment of the Dalits by giving them a special concession in the form of positive discrimination or reservation. काय झालं की जे दलित होते किंवा अनटचॅबिलिटी म्हणजे सर्व प्रकारचे जे लोअर कास्ट लोक होते त्यांना रिझर्वेशन देण्यात आलं. रिझर्वेशन म्हणजेच काय, आरक्षण. आणि हे कुठल्या लॉप्रमाणे आलं, 1935 सालच्या आर्टिकल 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आपल्या भारतीय संविधानाच्या आर्टिकल 17 प्रमाणे हे सगळं काढून टाकण्यात आलं. आणि त्यांच्या अपलिफ्टमेंटसाठी प्रयत्न करण्यात आले आणि त्यांना स्पेशल कन्सेशन आणि आरक्षण देण्यात आलं. अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल गव्हर्नमेंट पॉलिसी, 15% ऑफ गव्हर्नमेंट जॉब्स अँड 15% ऑफ द स्टुडंट ॲडमिटेड टू युनिव्हर्सिटीज मस्ट बी रिझर्व्ड फॉर शेड्यूल्ड कास्ट. जे शेड्यूल्ड कास्ट होत्या त्यांना 15% गव्हर्नमेंट जॉबमध्ये आणि 15% ॲडमिशनमध्ये रिझर्वेशन देण्यात आलं. देर इज ऑल्सो प्रोव्हिजन ऑफ रिझर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राईब, म्हणजे आपल्या ज्या वनवासी जाती आहेत, आदिवासी जाती जमाती आहेत त्यांच्यासाठी 7.5%, 7.5%. अदर बॅकवर्ड क्लासेस OBC जे आहेत त्यांच्यासाठी 27% गव्हर्मेंट जॉबमध्ये आरक्षण देण्यात आलं. दिस एन्श्युअर्स an inclusive society with equal opportunities and access in the field of employment and education. हे सगळं कशासाठी करण्यात आलं की आपल्या देशामध्ये सर्व लोकांना, सर्व जाती धर्माच्या, सर्व जमातीच्या लोकांना इक्वल ऑपॉर्च्युनिटी मिळावी. म्हणजे समान हक्क, समान संधी मिळावी. कशामध्ये, शिक्षणामध्ये, एज्युकेशन अँड एम्प्लॉयमेंट दोन्ही गोष्टींमध्ये समसमान संधी मिळावी याच्यासाठी आरक्षण निर्माण करण्यात आलं. सो दिस इज ऑल अबाउट द कास्ट सिस्टीम अँड द रिझर्वेशन इन इंडिया. नाउ द नेक्स्ट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉईंट, दॅट इज जेंडर इज ॲज डेमोग्राफिक ॲनालिसिस. जेंडर म्हणजे काय, तर स्त्री आणि पुरुष हे जे लिंग आहेत आपले त्याच्यामध्ये निर्माण झालेली विभिन्नता. तर स्त्री पुरुष हे फक्त दिसायला दोन आपल्याला दिसतात, पण त्याच्यामुळे सुद्धा खूप विभिन्नता निर्माण झालेली असते. आणि काय काय विभिन्नता असते हे तर आपल्याला लहानपणापासूनच माहिती झालेलं आहे की स्त्रिया आणि पुरुष यांना वेगवेगळे संधी, वेगवेगळे अधिकार किंवा वेगवेगळे प्रॉब्लेम्स समाजामध्ये निर्माण झालेले आहेत. आणि त्याच्यामुळे जे कॉन्फ्लिक्ट्स निर्माण होतात, जे वाद निर्माण होतात त्याला कॉन्फ्लिक्ट्स बिकॉज ऑफ जेंडर असं म्हटलं जातं. तर लिंग भिन्नता किंवा लिंग विभिन्नता याच्यामुळे काय प्रकारचे कॉन्फ्लिक्ट्स निर्माण झालेत आणि स्त्रियांसाठी काय हक्क आहेत ते आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये बघूया. सो टिल दॅट यू टेक केअर अँड स्टे सेफ. थँक यू.